So that's why I thanks to all one and all. Thank you very much, sir. Sir, Sir, shall I continue. share my PPT? Sir, Sir, continue, sir. Please continue. shall I share my PPT, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, then sir. sir, my voice is clearly audible. Yes, sir. Yes, definitely, Oh, sir. thank you, sir. Well, friends. So, sir already introduced about me, but I'm not a doctor now. I will become a doctor in few days. So, sir already wished me, Dr. Sangmesh Muthi. Sir, thank you very much for your that compliment. And as soon as much as possible, I will try to complete my PhD. I'm pursuing my PhD, friends. Well, friends, today I would like to discuss with you the role of grammar in learning a language. So this subject is very important for the TET, CTET, and even the all teacher competitive examination purpose. And for the nowadays, within few days, we will face the TET examination. For that examination, this on that this chapter, the rule of grammar in learning a language. So on this chapter, we will get minimum three questions. Okay. So today I would like to discuss the role of grammar in learning a language concept. Sir, one more my small request. My PPT is visible to you also, sir. Sir, my PPT is visible. Gangadhar sir. Hello. Sir, my PPT is visible. Sir. Hello, sir. Sir, sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ Okay, ಇದೆ. sir, ನನ್ನ PPT ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? So definitely, sir. Perfect, 100%. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Okay, sir. I think, well, friends, now let us start the role of grammar in learning a language concept. The begins to this concept, we have to know the what do you mean by the grammar. Most probably from our childhood to now, nowadays, we are learning the so many grammar concept due to sake of knowledge of English, even though Kannada language, because these are the Kannada is our mother tongue and that our first language. So for the learning of English language as a second language, we are trying to understand what do you mean by the grammar. So most probably we know that one. What do you mean by the grammar? Grammar is nothing but it's a set of rules and regulations. As we know that one, okay. The grammar is a set of rules and regulations, and even though we will call this grammar is a system of a language. Why? Because the English language and system is there. You know, as you know that one subject. If we write any other sentences and subject, verb, object, it is one system. Okay, on the basis of this one, so we are using each and every sentence like this one format. SPO from we are studying this one SPO from the first standard to still also. Okay, so that's why we will call the grammar is a system of a language, and with the help of grammar, what we can do from this grammar, words are used. Okay, so I think you know, friends, one word. I will say one word, one spelling. Just if you know you just write down in your notebook and whatever. Colonel. Okay. Once again, I will repeat this one. Colonel. So commonly this spelling is a colonel, but its a pronunciation is kernel. Okay. So that's why the grammar is needed. Grammar is words are used. How can we use these words? That will be grammar will be teach. The pronunciation is changed. Okay, but word arrangements are changed. Like that one, best word is there with us talk. Okay, TALK talk. We will call that is a talk, but actually L is silent here. So that's why the grammar will be teach us words are used, then classified and structured together to form the coherent spoken or the written communication. So we will use this English language, the both to either spoken or written language. We will use this one. So that's why it will be provide
this all concept, and also it provides the proper order sequence to a sentence for better representation of ideas to facilitate the meaningful communication. If our the communication it will be successful, one sentence is there beginning I said yes we o form. Okay, so if we whatever we are talking in English and English English, that should be arranged one proper better representation is there. That representation is SVO form. Okay, so that ideas facilitate that meaningful communication, so then it will become the proper meanings are there. So totally we will call as it is a grammar. Okay, then someone said English grammar is a set of principles or rules dealing with the word structures. So you just made on what do you mean by the morphology. In the morphology, we would like to study the word structures. Okay, word structures are there because I said top and kernel words. Okay, so that is the morphology. Then second one is the syntax is there, semantics is there. Semantics is nothing but the sentence structures. Yes, we go form, and sometimes we will be used adding other forms of the words. So that's why it is a totally grammar is a set of principles and rules are there here. Okay, then the grammar is a set of rules which helps to understand what we have to understand here. Here we have to understand the language. Okay, so this is about the basic concept of the grammar. Okay, now let us move to the next point. The some definitions are there. I mean some linguistics and well-known persons are they have given some definitions on the what do you mean by the grammar according to the Thompson and Loyal. They have given a good, wonderful definition. Grammar presents the facts of language arranged under certain categories and deals only with what can be brought under the general laws and stated in the form of or general rules. So here, whatever you may use this grammar and what we are communicating, what we are going to write, it has some, one arrangement is there. On that arrangement, we are using this one. Okay. So I will give one best example here for the arrangement of that one. Suppose if you are going in bus, okay, someone your friend will be called you. Hey, where are you now? We will say, I am in car or on car. We have to think this one. Okay. In car, sorry, in bus or on bus. In bus or on bus. Suppose you are going in a car. Okay. Then what do you say? Someone that same friend called to you. Hey, where are you now? I am in bus, I am in car, or I am on car. But if suppose we are in car, we will say I am in car. Suppose if we are in bus, we will say I am on bus. Suppose where the spacious is there, I mean long space is there, we will use the on. Okay, that is the arranged under some categories are there. Okay, that one will be say suppose the spaces is less like car. Okay, we will use that one in. Then I Gordon also said one best definition on the grammar. If language is a vehicle, language is a vehicle of our thoughts and feelings, then a grammar is the machine by which that vehicle is moving. So here both are needed, like thoughts and feelings. Even though grammar, so if we travel one vehicle, the grammar like vehicle also there and that machine also there. When these two are combined, the vehicle will be moving on like that. Here also the thoughts and feelings are there. Along with the thoughts and feelings, we have to know the some concepts of the grammar. This definition has given I Gordon. But friends, definitions meaning they could not ask in the TET and CTET exams. But what he will be asked? He will be asked. Now let us discuss some aims of this teaching grammar. As you know that one, to develop the scientific attitude towards the language. So language, it is an art subject, but we will call it is also some scientific attitudes are there this in this language. So that's why it may be the grammar develop the scientific attitudes, how to pronounce some words. Suppose if we are using the phonetics, okay, but we will commonly say
phonetics. Okay, the scientific attitude is there. That's nothing but a that how to use that word formation and the rating of concept. The next point is to develop the mental ability for the reasoning in the students. So friends, total this 30 marks are there for the second language of this TET examination. The first 9 questions he will be asked on the basis of the reasoning. Okay, if you don't mind, if you need that mother tongue, I will use. I'm also comfortable. Can I use mother tongue, sir? Hello, sir. Hello, sir. Sir? Sir, can I use mother tongue or can I go like this only? Okay, you can use, sir. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ 30 ಅಂಕ ಇರ್ತೈತಿ. 30 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು 15 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ 15 ಅಂಕಗಳು ಇರೋದೇ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗದ್ಯದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳ ಆ ಪದ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನೇಬಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಥೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the resort of root memorization. So the learning of grammar, there is no need to memorization and mugging. If you mugging and memorization, it may be certain times we will forget that one. So the mugging is not necessary, but what we necessary, the necessary point is absorb or acquisition of the some patterns of language, patterns of the sentence structures. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಂಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ಎನೇಬಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್ ವಿ ಓ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಸ್ ಓ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ವೇನ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೂ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು? ಇದೇ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಏನಿದರ ಉಪಯೋಗಗಳಿದಾವೆ? ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೋಡಿ, ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನನಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸಾರಿ, like Hindi language and Marathi. I don't know that one. And first of all, I don't know that language grammar pattern. That is my drawbacks in the Marathi and other languages. So ನಮ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಐದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಈಸಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಂಟ್ ನಾವ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಭಾಷೆ ಅದೊಂಥರ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅದ. ಇಟ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್
ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕಠಿಣತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಆ ಶಬ್ದದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ, ಅದರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಾವೆ, ಒಳಗಿನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬಿಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬರಿತಾ ಹೋದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪದವನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇವೆ. That's the political, I mean, in the linguistic, that's college. College. Okay? But we could not use all English words correct, even though we will say pronunciation. But the meaning of that proper pronunciation, that ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬರವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಗ್ರಾಮರ್. ಹೌದಾ, ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಸೊ ಇನ್ ಮೈ day-to-day life classes, if you want to speak this English language, neglect the grammar. Suppose if you are going to along with the grammar, we will face some hurdles. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ನೋಡಿ, ಇವು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾರಾಯರೆ ನಿಮ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ದಾದ್ರೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಾಕಪ್ಪ ಮರ ನಾಶ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನ, ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಡರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಈ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಉಳಿಕೆದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 5, 6 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ, ಒಂದ್ 2 ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3 ಪೇಜಿಂದು ಅಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ TET ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ. ಇವನು ಇವಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಯಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮರು. ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೇ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೋ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಾಗ ಇಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಕುಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಝೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತ ಬರೀತೀನ ಗ್ರಾಮರ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ does not provide the ideas, thoughts and feelings to the learners to express themselves. ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಂದ್ರಿ, ನಾವಾಗ್ಲೇ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸಲಕರಣೆ ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಕಲಿತದೆ ನಾವು ಬಹಳ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೈತೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಎಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಬರೇ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So it the grammar. Then it does not include the formation of graphs, the rhymes of expression and the style of speaking and writing. So ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. If you want to the style of speaking and writing, we have to refer some others. Okay, ಅವು ಗ್ರಾಮರ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. And it not useful for the younger students. So ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಭಾಷೆನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನೇನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಇದು ಇದರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ if you need and if it is necessary for you, you just write down. Don't write all things, okay? Just where I will inform, just write down or you may note down. Descriptive grammar and functional grammar. You types of grammar, methods of grammar alla, methods of teaching grammar alla, types of grammar. First one descriptive grammar. A descriptive grammar ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮರ್. These all four are the only one thing, that is nothing but a descriptive grammar. ಇವ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗತ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ by speakers and writers. ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟೋ ರಾಂಗೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ types of grammar. Okay, comparative, the word indicates, it may be it comparatives, compare with someone. Okay, ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ? It is defined as the branch of linguistics in which the comparison and analysis of grammar structures of language are considered to be comparative. Grammar is also known as a comparative philology. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಏನು ಅಡ್ಡಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ತಾರೀಖ್ 10 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ TET ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೀತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಇದಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ದಲ್ಲಿ it is a part of linguistic theory, it is also part of linguistic theory, and it is one of the most influential. It is usually defined as a set of rules that describe the structure of native speakers language. ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ COLOUR ಅಂತೇವು. ಅದೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿವ ಎಲ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದೇ ಜನರೇಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫೋನೋಲಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೋನೋಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಿಇಟಿಗೆ ಇವು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ: ಫೋನೋಲಾಜಿ, ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿ, ಸೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್. ಇವು 4 ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾರ್ಫೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಫಿಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಫಿಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ 5th one, ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ also called as competence grammar of and linguistic competence. It is the generative grammar which stored in the human brain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಏನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ the actual usage of language in concrete the situations. So it is used for the describe both comparison and production language ಇದಾವೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮರು, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಇದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಬಿಬ್ಲೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೈಬಲ್ ಅದು ಬಹಳ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಫೆರಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1952ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪಥೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಆ ಶಬ್ದನ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದು 10-12 ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಟಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1-2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವನ ಸರ್ ಏನೋ ಟಿಇಟಿ ಬರ್ತಾರ, ನೌನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ನೌನ್ ಚಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೌನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೀವೆಲ್ಲ BEd ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಸನ್ಮಿತರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತದ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನ್ರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ನೌನ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೌನ್? ನೌನ್ ಈಸ್ the noun is any particular person, place, things or ideas in any sentence. Okay, so ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳಿದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗಿ ಇವನ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ನು, ನೋಟ್ಬುಕ್, ನೀವು ಕೂರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಸ್ಕ್, ನೀವು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಲಾಯಲಿಟಿ,
ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ನೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ನೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ನೌನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಓಕೆ ಏನಂದು ಕರಿತೇವೆ? ಓಕೆ, ಇಂತಹ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರನ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳಕತ್ರ ಅವಾಗ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಯೂಸಸ್ ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. He or teacher first tell the students rules or definitions. ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ 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 ಹಿಂಗ, ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದನ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ he gives the accessories and asks his pupils to apply the rules. ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಹೌದಾ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಮುತ್ಗಿ, ಹೌದಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಸರು ಕಂಬಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಂಬಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್, ಸ್ವಪಿಮಠ್ ಸರ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಂಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಲ್. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ 30 ಅಂಕಗಳ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಪಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮೊದಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಆವರೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬರೀತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
the learners become the inactive during the classroom. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಸೊ in the classroom teaching there is a hardly use of audio usual weights. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವೆಲ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾವಣನು ರಾಮನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋಣ. ರಾಮ ಕಿಲ್ಡ್ ರಾವಣ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ2 ಫಾರ್ಮ್, ರಾವಣ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ರಾವಣ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾವಣನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಬರ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೂಕ್ತವಾದ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿಇಟಿಗೋ ಅಥವಾ HSTRಗೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳನ್ನ ತಾವುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ರಾವಣ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತ. ರಾವಣ ವಾಸ್ ಕಿಲ್, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಿದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ, ಬೈ ರಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ರಾವಣ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ರಾಮ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ಮು ಟೈಪ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮು ಟೈಪ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮು ಟೈಪ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು B.Ed ಬಂದಿರಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ known as informal method. Inductive method is also known as informal method ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Inductive method, the teacher first takes the examples from the students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡೆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಫುಲ್ಲಿ 5E ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ 5E ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ರೂಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಥ್ರೂ continuous practice of using the words while speaking, reading and writing, the grammar can be taught and therefore learned by the students. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಟೈಮು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥನ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ. ಯಾರ್ದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಥಿಯರಿ ಕಡೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ನಾಗ ಏನೇನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ L1 ಅಂಡ್ L2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಈ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಇದನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಯೂಸೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಲ್ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೌದಾ, ನೌನ್, ಆಕ್ಟಿವೈಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5E ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. 30 ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 30 ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5E ಡೆಮೊಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ನಾನು ಸೌಲಭ್ಯಕಾರನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಆ ಲೆಸನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓನ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರು ತನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಂಗಾದಾಗ ಈ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟೀಚರ್. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಲಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ತನಗೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಡೋ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕಠಿಣತೆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದು ಈ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಅರೋಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪುಪಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯನ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಕುಂದ್ರದಾಗತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅವಕಾಶವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಪೂಪಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್.
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದಲ್ಲ. ಓರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಏನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ 3 ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗು ಬದ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಚಿತ್ರ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಮನ್ ಲೆಸನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಸನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಮನ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡೋ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ ಸರ್ ರಾಮನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ರಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾಮನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್. ಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ರಾಮನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಅದನ್ನ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ರಾಮನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರಿ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾವ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ರಿ? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಬಟ್ ನೌನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಈ ರೀತಿ ಬರುವುದನ್ನ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಝಲಕನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಹೆಂಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕಂತಾರಂದ್ರೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಹ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದು? ಆ ನೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಬೈ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌನ್ ರಾಮನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೌನ್, ಒಂದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ the rules of grammar are taught to the students in separate classes. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಾಗೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೋ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ: ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಯಾವುದು ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್
critical thinking. Yes, if you know the answer, you just mark down. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 3 ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. In the teaching grammar, the teacher should not focus on errors of correlation because ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ 3ನೇದು, 4ನೇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಎರರ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 3 ಆಗಿರ್ತತಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಬೈ. ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾರಿಂದ ಕಲಿಸುತ್ತೆ? ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ TET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಬೈ ಯಾವದ್ರಿಂದ? ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ನೋ, ಹಿಯರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾ? ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ರೂಲ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ನಾವ್ ಯಾವ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡೂ ರಿಟರ್ನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 2 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿಂಕರ್, ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ, ನಾಮ್ ಚಾಮೋಸ್ಕಿ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ರಾಸನ್. ಇದನ್ನ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾಮ್ ಚಾಮಸ್ಕಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಮ್ ಚಾಮಸ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಗೂ ಕಲಿತೇವೆ ಸರ್, ಸೈಕಾಲಜಿಗೂ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ? ಯಾವ್ದರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಗ್ರಾಮರ್ ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಇದಂತೂ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಹಳ ಐತಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅತಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 4 ಆಗಿರ್ತ. ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ.
ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರ್ತೀನಿ. ದ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯಾವುದು? ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಯಾವುದು? ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಸೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್. ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾರಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಏನು ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಿಫೋರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಏನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವು 3 ಬುಕ್ಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಸಂಗಮೇಶ್ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ TET ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಕವರ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ಟು ದಿ ಅಮೆಜಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇದಾವೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ SC ಗುಪ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್, ಒಂದು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ರನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತೇಳಿ. ರನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ನಾನೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ SC ಗುಪ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇನ್ನ ನೀವು ಅದು HSTR ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇನ್ನ ಪೆಡಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೆಡಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಅರಿಹತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ, ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಪೆಡಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಇವೆರಡು ಪುಸ್ತಕ ಪೆಡಗಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ SC ಗುಪ್ತಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೋನಿನ ಸಂದೇಶ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಪಿಮಠ್ ಸರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಂಗಮೇಶ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತಾರ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನು 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 3 ಪೇಜ್ನಾಗ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.